Today's topic is liver function tests and their clinical applications. Before going to the function tests, let us review about the structure and functions of liver. Liver is made up of lobes and lobules. The cells are called sinusoids, vascular channels. Sinusoids are lined by Kupffer cells or phagocytic cells, which are of protective function. Liver has many important functions like synthetic functions, metabolic functions, detoxifying and excretion functions, storage function, etc. Out of which detoxifying and excretion functions give us a very good information about the functioning of the liver. So this is a flow chart which shows the different functions of liver. So this is absorption of vitamins, cholesterol synthesis, glucose metabolism, detoxification, production of bile, amino acid synthesis, hormones and enzymes, production and detoxification. So this is again a list. You can take a screenshot or you can note down all the liver functions. Not much necessary. Let us go directly to the function tests. Functions of liver again: metabolism, detoxification. See, metabolizes products of digestion, glucose regulation, vitamin storage, breaks down bilirubin. Synthesis and secretion, clotting factors synthesize చేస్తుంది, cholesterol triglyceride synthesis, bile production, other proteins and hormones. యాక్ట్స్ ఎస్ అ బ్లడ్ రిజర్వాయర్, స్పాంజ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. బ్లడ్ బోల్డ్ అంతా లివర్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫాగోసైటిక్ సెల్స్, దే కంటైన్ ఫాగోసైటిక్ సెల్స్, లివర్ సెల్స్, అండ్ సో పార్ట్ ఆఫ్ ద రెటిక్యులో ఎండోథీలియల్ సిస్టమ్ ఆల్సో. So liver function test can be classified as group 1, wherein test based on liver excretory function. So serum bilirubin, Vandenberg test, serum bilirubin, icteric index, urine bilirubin and bile salts, urine urobilinogen, fecal stercobilinogen, urine urobilin and fecal stercobilin. Just oxidized states ante avi. Another group of classification, బ్లడ్లో ఎంజైమ్ లెవెల్స్ని బట్టి కూడా లివర్ ఫంక్షన్ని అసెస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బీయింగ్ ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్, సీరం గ్లూటమేట్ పైరువేట్ ట్రాన్స్అమినేజ్, ఎస్జిపిటి, ఎస్జిఓటి, జీజీటి, గామా గ్లూటమిల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్, ఐసోసిట్రేట్ డిహైడ్రోజనేజ్, కొలినెస్టరేజ్, 5' nucleotidase. Note the important enzymes which are acting as biomarkers for liver injury or cholestasis. Cholestasis means obstruction to the bile flow. This is another group. We are not much concerned about this because in the syllabus we have only liver function test based on bile pigment metabolism, prothrombin time and plasma enzymes. Directly going to see, this is the adjacent structures of liver. This is pancreas, duodenum, gallbladder, right lobe and left lobe of the liver, and here also this is spleen seen here.
So liver function test based on bile pigment metabolism is the one which we are concerned. Excretory function can be assessed measurement of plasma bilirubin. అసలు ఈ బిలిరూబిన్ ఎలా తయారవుతుంది, అన్కాంజుగేటెడ్ బిలిరూబిన్ అంటే ఏంటి, కాంజుగేటెడ్ బిలిరూబిన్ ఏంటి, లెట్ us see. Bile, as you know, is a fluidy secretion which is synthesized by liver. Just దాని గురించి కొంచెం ఉంది. That is bile does the emulsification of lipids. Okay, and cholecystokinin వల్ల కాంట్రాక్షన్ అయ్యి బైల్ అనేది డ్యూడినంలోకి రిలీజ్ అవుతుంది. Again, this is gallbladder and functions of bile salts. సో బైల్ సాల్ట్స్ అనేవి మెయిన్గా ఇమల్సిఫికేషన్ అనేవి చేస్తాయి, బ్రేక్ డౌన్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఇంటూ స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెక్రీషన్ ఆఫ్ బైల్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ బై టేస్ట్ ఆర్ సైట్ ఆఫ్ ఫుడ్. దెన్ నెక్స్ట్ cholecystokinin is released and it acts on the gallbladder to contract bile and release into duodenum. This is not much use, but bile acids అంటే ఏంటి, bile pigments అంటే ఏంటి, bile salts అంటే ఏంటి ఇందులో తెలుస్తుంది. Bile acids అనేవి they're in the combined form as bile salts. So primary bile acids, secondary bile acids, cholic acid, chenodeoxycholic acid, deoxycholic acid, lithocholic acid, these are called bile acids. అవి లివర్లో కాంజుగేట్ అయ్యి దే ఫామ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ బైల్ సాల్ట్స్ కాల్డ్ సోడియం గ్లైకోకోలేట్ అండ్ టారోకోలేట్. దీన్ని బైల్ సాల్ట్స్ అంటాం. ఈ బైల్ సాల్ట్స్ అనేవి ఇంటెస్టైన్లో అబ్జార్బ్ అయిపోయి బ్లడ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రీసర్క్యులేట్ అవుతాయి, మళ్ళీ లివర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బైల్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంటెరో హెపాటిక్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ బైల్ సాల్ట్స్. బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి, బిలిరుబిన్, బిలివర్డిన్ and small amount of coproporphyrin. Bilirubin and biliverdin are called bile pigments. Other components kuda bile lo untai, cholesterol, lecithin, electrolytes, etc. Functions of bile, as you know, emulsification of fats is the most important function. So this is actually the formation and excretion of bile pigments. So follow carefully. First liver lo ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ జరిగి ఫ్రీ బిలిరుబిన్, ప్రోటీన్ బౌండ్ బిలిరుబిన్ అనేది తయారవుతుంది. యాజ్ యూ నో, హీమ్ కెటబాలిజం జరిగి ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ హీమ్ కెటబాలిజం ఇస్ బిలిరుబిన్ వస్తుంది. దిస్ బిలిరుబిన్ ఫ్రమ్ ద రెటిక్యులర్ ఎండోథెలియల్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద లివర్ వేర్ ఇట్ గెట్స్ కాంజుగేటెడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ కాంజుగేటెడ్ బిలిరుబిన్. సో ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన బిలిరుబిన్ని అన్కాంజుగేటెడ్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ బిలిరుబిన్ అంటారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ప్రోటీన్ బౌండ్ అండ్ ఇన్సాల్యుబుల్. బట్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ లివర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంజుగేటెడ్ బిలిరుబిన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ excretion through the bile it reaches the intestine where it is converted by intestinal bacteria into urobilinogen, stercobilinogen and then further stercobilin. And after entering the blood also it can enter into kidneys where it is converted into urobilinogen, urobilin and which is excreted in urine. So intestine ద్వారా స్టెర్కోబిలినోజన్ అంటాం, బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కిడ్నీస్ ద్వారా ఎక్స్క్రీట్ అయితే దాన్ని యూరోబిలిన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది అసలు బైల్ పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఇలా ఫామ్ అవుతాయి అని. సో మెయిన్ టెస్ట్ బేస్డ్ అపాన్ బైల్ పిగ్మెంట్ మెటబాలిజం ఆర్ Vandenberg reaction, most important one. Next, icteric index, urine bilirubin and bile salts. Urine lo urobilinogen and fecal stercobilinogen. Urine urobilin and fecal stercobilin. First 1 and 2 are important ones. So this is again another list. So main tests here are Vandenberg test, icteric index, serum cholesterol. అది కాకుండా LFT in urine and stool examination లో మెలిన్స్ టెస్ట్ అండ్ వాచెట్స్ టెస్ట్, ఎర్లీస్ టెస్ట్, స్క్లెసింజర్స్ టెస్ట్, దీస్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్ ద కలర్ టెస్ట్ అనమాట. బైల్ సాల్ట్స్ అంటే ఏంటి, సోడియం గ్లైకోకోలేట్ అండ్ సోడియం టారోకోలేట్. ఇవి కూడా ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ చేస్తాయి, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ కూడా చేస్తాయి. Again, this is a picture of emulsification by which a fat globule is
broken down into small emulsified droplets. So most important function of bile salts. బైల్ సాల్ట్స్ గురించి ఎక్కువ అక్కర్లేదు. యాక్చువల్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఫర్ బైల్ సాల్ట్స్, హేస్ సల్ఫర్ పౌడర్ టెస్ట్ ఉంది. ఐ విల్ సమ్మరైజ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సి, హేస్ సల్ఫర్ పౌడర్ టెస్ట్ ఫర్ యూరినరీ బైల్ సాల్ట్స్ డిటెక్షన్ ఇన్ జాండిస్. సో ఒక సల్ఫర్ యూరిన్ తీసుకుని అందులో సల్ఫర్ పౌడర్ని మిక్స్ చేస్తే కనుక అది హెల్దీ శాంపుల్ అయితే కనుక it should not be miscible. That is sulfur powder యూరిన్ శాంపుల్ కలవవు. పాజిటివ్ శాంపుల్ ఏమవుతుందంటే సల్ఫర్ పౌడర్ సింక్స్ టు ద బాటమ్. ఓకే, దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ bile salts and bile pigments are present in urine which should not be there, which occurs as an obstructive jaundice. నార్మల్ పేషెంట్స్లో ఉండకూడదు. వాళ్ళు ఉంటే కనుక సల్ఫర్ కిందకి సింక్ అయిపోతుంది. It will dissolve to the bottom and that indicates obstructive jaundice. This is called Hayes sulfur powder test. Vandenberg reaction, I'll explain on the board. That is serum plus Vandenberg reagent, that is diazotized sulfanilic acid ni Vandenberg reagent అంటాం. సీరం అండ్ డయాజో రియేజెంట్ అంటాం. డయాజో రియేజెంట్ కలిపితే ఒక వైలెట్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయితే ఇమీడియట్గా అందులో డైరెక్ట్ బిల్రుబిన్ ఆర్ కాంజుగేటెడ్ బిల్రుబిన్ ఉన్నట్టు. లేదు ఆల్కహాల్ యాడ్ చేస్తేనే మనకు ఆ కాంప్లెక్స్ వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ బిల్రుబిన్ కూడా డైరెక్ట్ కింద మార్చి టోటల్ బిల్రుబిన్ అనేది మనకి వస్తుందన్నమాట. దాన్ని ఇండైరెక్ట్ వాండెన్బర్గ్ రియాక్షన్ అంటాం. తర్వాత ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుంది, సాల్యుబలైజ్ చేస్తుంది. సో టోటల్ బిల్రుబిన్ మైనస్ కాంజుగేటెడ్ బిల్రుబిన్ విల్ గివ్ ఇండైరెక్ట్ బిల్రుబిన్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వాండెన్బర్గ్ టెస్ట్. I'll explain this test and all these only color tests on separate video, don't bother. Vandenberg results, normal bilirubin 0.2 to 1 mg per dl ఉండాలి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక అది ప్లాస్మాలో బిలిరుబిన్ లెవెల్స్ 1 mg కంటే ఎక్కువ ఉంటే జాండిస్, క్లినికల్ జాండిస్ ఉంది అని అర్థం. సో మెలిన్స్ టెస్ట్, ఫౌచెట్స్ టెస్ట్ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వేరేగా. సో దిస్ ఈజ్ ఫౌచెట్స్ టెస్ట్లో ఏం జరుగుతుందంటే, అండ్ అడిషన్ అపాన్ ఫౌచెట్స్ రియేజెంట్స్ ఫెర్రిక్లోరైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ TCA, ఎల్లో కలర్ బిలిరుబిన్ కల్లా పిస్తా గ్రీన్ కలర్లోకి మారుతుంది. దట్ ఇండికేట్స్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ యూరిన్. మెలిన్ టెస్ట్ అలాగే సేమ్, సీరం ప్లస్ కాన్సన్ట్రేట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ వేస్తే ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ వచ్చేస్తాయి. సో మెలిన్స్ టెస్ట్ అంటారు దీన్ని. ఆ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇండికేట్ బిలిరుబిన్ ఎల్లో కలర్, బిలివర్డిన్ గ్రీన్, రెడ్ కలర్ ఈజ్ బిలిఫ్యూస్చిన్, వైలెట్ ఈజ్ బిలిసైనిన్. ఇలాగా డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి అన్నమాట కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ప్లస్ యూరిన్ వేస్తే. సో డిఫరెంట్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయని అర్థం. దట్ ఈస్ మెలిన్స్ టెస్ట్. So here this is the pista green color which indicates Faucher's test positive. Hayes test, Hayes test అనేది సల్ఫర్ టెస్ట్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. బైల్ సాల్ట్స్ని అబ్నార్మల్గా డిటెక్ట్ చేస్తుంది యూరిన్లో ఉన్నాయని చెప్పి. దట్ ఇండికేట్స్ వైరల్ హెపటైటిస్, ఆల్కహాలిక్ హెపటైటిస్, టాక్సిక్ హెపటైటిస్ అండ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్. అవి ఇండికేట్ చేస్తాయి హేస్ టెస్ట్ వల్ల. ఎర్లీస్ టెస్ట్, ఎర్లీస్ టెస్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఇలాగే యూరోబిలినోజన్ డిటెక్షన్. So intestinal bacteria will convert bilirubin to urobilinogen, and urine plus the early reagent, that is dimethyl aminobenzaldehyde కనుక కలిపితే పింక్ కలర్ వస్తే, ఫెయింట్ పింక్ వస్తే నార్మల్, బట్ రెడ్ కలర్ వస్తే మాత్రం అది హిపాటిక్ ఆర్ హిమోలైటిక్ జాండిస్. పింక్ రాలేదు, రెడ్ రాలేదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్. See, this is Ehrlich's test. Urine plus Ehrlich aldehyde, normal urobilinogen, increased urobilinogen, which indicates dark pink color, hepatic or hemolytic jaundice. This is Ehrlich's test only.
స్క్లెసింజర్స్ టెస్ట్ ఇందులో కూడా యూరోబిలిన్ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ జింక్ ఎస్టేట్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ మిక్స్ చేసి యూరిన్ ప్లస్ ఐడిన్ మిక్స్ చేసి 1+2 మిక్స్ చేస్తే ఇఫ్ యూ గెట్ గ్రీన్ ఫ్లోరసెన్స్ దట్ ఇండికేట్స్ యూరోబిలిన్. ఒకవేళ గ్రీన్ ఫ్లోరసెన్స్ లేదు అనుకుంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ ఉన్నట్టు. గ్రీన్ ఫ్లోరసెన్స్ ఉంటే హీమోలైటిక్ జాండిస్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఇక్టెరిక్ ఇండెక్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్. సో యూరిన్ని డైల్యూట్ చేస్తాం అంటిల్ ఇట్ దట్ ఈస్ వాటర్తో డైల్యూట్ చేస్తాం. దేంతో ఎప్పటి వరకు యూరిన్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ అంటిల్ ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ ద కలర్ ఆఫ్ 1/10,000 సొల్యూషన్ ఆఫ్ పొటాషియం డైక్రోమేట్ సొల్యూషన్. ఇది తయారు చేసి పెట్టుకుంటాం. దీంతో మ్యాచ్ అయ్యేంత వరకు మన అబ్నార్మల్ శాంపుల్ని వాటర్ తోటి డైల్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ని ఇక్టెరిక్ ఇండెక్స్ అంటారు. సో నార్మల్ వాల్యూ 1 to 6 units, latent jaundice 6 to 14, clinical jaundice more than 15 units. This is called icteric index for liver function tests of bile pigment metabolism. See here you can see ఇది 0 కంట్రోల్. సో 1+, 2+, 3+, 4 ఇంటెన్సిటీ పెరిగే కొద్దీ మనకి బిలిరుబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది అని అర్థం అనమాట. సో 1+ ఉంటే కనుక 2.5 mg ఉన్నట్టు 1 ఉండాలి. 2+ టెస్ట్ ట్యూబ్లో 5 mg బిలిరుబిన్ ఉంది, 3+లో 10, 4+లో 20. సో 1 ఉండాల్సిన బిలిరుబిన్ ఈ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉండడం వల్ల మనం జాండిస్ యొక్క ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో జాండిస్ మీకు లేదు. లెట్స్ గో టు ప్లాస్మా ఎంజైమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. ప్రోథ్రాంబిన్ టైం ఒకటి ఉంది మీకు. సో ప్రోథ్రాంబిన్ టైం టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే బ్లడ్ సిట్రేటెడ్ ఆర్ ఆక్సిలేటెడ్ ప్లాస్మా తీసుకుని దానికి కొంచెం థ్రాంబోప్లాస్టిన్ కాల్షియం వేస్తే ఎంత టైంలో బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది అన్నది ప్రోథ్రాంబిన్ టైం అనబడుతుంది. బికాస్ ప్రోథ్రాంబిన్ అనే ఫ్యాక్టర్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ లివరే తయారు చేస్తుంది. సో ఆ లివర్ కనుక పాడైతే ప్రోథ్రాంబిన్ తయారవుతుంది కాబట్టి లేట్గా బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది. సో ప్రోథ్రాంబిన్ టైం అనేది ఎక్స్టెండ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో నార్మల్ ప్రోథ్రాంబిన్ టైమ్ ఇస్ 11 to 15 seconds. మనం ప్లాస్మాని 0.1 ml ప్లాస్మా, 0.1 ml థ్రాంబోప్లాస్టిన్ కలిపి కాల్షియం క్లోరైడ్ వేసి మిక్స్ చేసి ఇంక్యుబేట్ చేస్తే క్లాట్ ఫామ్ అవ్వడానికి పట్టాల్సిన టైము 11 to 14 seconds. మోర్ దాన్ 14 seconds పడితే లివర్ ప్రోథ్రాంబిన్ని తయారు చేయలేకపోతుంది అని అర్థం. హెపటైటిస్. అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్లో ఏమవుతుందంటే అన్అవైలబిలిటీ ఆఫ్ బైల్ సాల్ట్స్. వైటమిన్ కే కూడా కావాలి ప్రోథ్రాంబిన్ ఫార్మేషన్కి. సో బైల్ సాల్ట్స్ లేకపోవడం వల్ల వైటమిన్ కే అబ్జార్ప్షన్ జరగక ప్రొలాంగ్డ్ ప్రోథ్రాంబిన్ టైం వస్తుంది. అంతేగాని లివర్ ప్రాబ్లం వల్ల కాదనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అ కంపారిజన్ ఆఫ్ ప్రోథ్రాంబిన్ టైం. హెపాటిక్ జాండిస్లో ఎలా ఉంటుంది, అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్లో ఎలా ఉంటుంది. ఎంజైమ్స్ ఇన్ లివర్ డిసీజెస్. దిస్ ఈజ్ ద another criteria by which you can assess the liver function tests. సో ఇవి కొన్ని ఫంక్షనల్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నాన్ ఫంక్షనల్ ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఫంక్షనల్ ఎంజైమ్స్ ఏమో పెరుగుతాయి, నాన్ ఫంక్షనల్ ప్లాస్మా ఎంజైమ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఇంకొకటేమో కోల్స్టాసిస్ అంటే బైల్ ఫ్లో అబ్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించిన ఎంజైమ్స్ కూడా లివర్ డిసీజెస్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. సో దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నోట్ డౌన్ ద వాల్యూస్. Functional plasma enzyme levels SGPT or ALT 10 to 35 IU per L international units per liter. SGOT should be less than 35. Alkaline phosphatase 40 to 125. 5' nucleotidase 2 to 10. ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ ప్లాస్మా ఎంజైమ్స్. ఇవి నాన్ ఫంక్షనల్ ప్లాస్మా ఎంజైమ్స్ కొలెనెస్టరేజ్ 40 to 80 units per liter. నాన్ ఫంక్షనల్ ఎంజైమ్స్ తగ్గుతాయి. సో SGPT ఇన్ లివర్ డిసీజెస్లో అక్యూట్ హెపటైటిస్ అయితే కనుక మోర్ దాన్ 1000 units. హెపాటిక్ డిసీజెస్ అయితే SGPT మోర్ దాన్ SGOT. కంపారిజన్స్ అనమాట.
రేషియో కూడా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్లో చూడండి SGOT గ్రేటర్ దాన్ SGPT అండ్ రేషియో షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2, మైల్డ్ ఎలివేషన్ ఇన్ SGPT. ఈ ప్రొఫైల్ కనుక ఉంటే అది ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్ అని అర్థం. నోట్ డౌన్ దిస్ ఆల్సో. SGOT SGPT ratio greater than 2, it indicates all these diseases: alcoholic hepatitis, liver metastasis, myocardial infarction. అండ్ లో SGOT SGPT రేషియో ఉంటే కనుక టాక్సిక్ ఎక్స్పోజర్, కోల్స్టాసిస్, అక్యూట్ హెపాటోసెల్యులార్ ఇంజరీ, liver diseases and transaminases. This also you can note it down later. Alkaline phosphatase. This is also a marker of obstructive liver disease. ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ లివర్ ఎంజైమ్. సో నార్మల్ లెవెల్స్ జీజీటీవి ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ నార్మల్ లెవెల్స్ 3 to 13 కింగ్ ఆంగ్స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్ KA. ఇంక్రీజ్డ్ సీరం ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ లెవెల్స్ ఉంటే కనుక అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది మోర్ దాన్ హెపటైటిస్. సో ALP అనేది ఆల్కలైన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ అనే డిసీజ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అనమాట. GGT, gamma glutamyl transferase. This is also an important plasma enzyme in liver diseases. Normal levels 10 to 30 units per liter, బట్ ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక కోల్స్టాసిస్ ఆర్ పోస్ట్ హెపాటిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తాయి. క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా GGT అనేది పెరుగుతుంది. సో GGT, టేక్ అవుట్ ద లిస్ట్. 10 to 30 units per liter నార్మల్ లెవెల్. ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇట్ మే ఇండికేట్ క్రానిక్ ఆల్కహాలిజం, ఇన్ఫెక్టివ్ హెపటైటిస్, మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, హార్ట్ అటాక్, రీనల్ ఫెయిల్యూర్, డయాబెటిస్ మెలిటస్. ఇది 11 ఐసో ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి దీనికి. నెక్స్ట్ ఎంజైమ్ ఈజ్ 5' న్యూక్లియోటిడేస్. నార్మల్ సీరం లెవెల్స్ 2 to 10 units per liter. ఇట్స్ ఆల్సో ఏ మార్కర్ ఎంజైమ్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ మీద ఉంటుంది ఇది, అందుకని ఎక్టో ఎంజైమ్ అంటాం. సో ఇది కూడా లివర్ డిసీజెస్లో పెరుగుతుంది. సూడోకోలనెస్టరేస్, దిస్ ఇస్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఎంజైమ్ అండ్ ఇట్స్ యాక్టివిటీ డిక్రీజెస్ ఇన్ లివర్ డిసీజెస్. లివర్ సెల్స్ సిన్సైజ్ చేస్తాయి. సో ఇది కూడా ఒక మార్కర్ అనమాట మనకి, బయోమార్కర్ ఫర్ అసెసింగ్ లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్. దట్స్ ఆల్.